کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم 4 تھنگس، یہ ہمارا ٹاپک ہے بائبل مقدس میں سے، آج ہم سیکھیں گے۔ عزیزو، دنیا میں ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اشیاء ہیں جن سے انسان بڑا سبق حاصل کر سکتا ہے۔ خدا نے سلیمان کو بڑی حکمت اور دانائی دی، چونکہ اس نے خدا سے مانگی، اور خدا اپنے مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ آج ہم امثال کی کتاب جو سلیمان نے لکھی، حکمت کی باتیں ہیں اس میں۔ امثال 30 باب اور اس کی 24ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں پر 4 چیزوں کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دنا ہیں۔ نمبر 1، چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں، اور صافان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنا گھر بناتے ہیں، اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی پرے باندھ کر نکلتی ہیں، اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے تو بھی شاہی محلوں میں ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے باعث سے برکت ہو۔ ڈیئر واچرز، یہاں پر آج ہم ان چھوٹی چیزوں کے متعلق سیکھیں گے۔ یہ مخلوقات ہیں، ہماری نظر میں یہ ادنا ہیں، یہ ناچیز ہیں، ہم انہیں حقیر جانتے ہیں، لیکن یہ انسان کو جو اشرف المخلوق اور بڑا مخلوق ہے اسے یہ بڑا لیسن دیتی ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے چونٹیاں۔ چونٹیوں کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ اتنی کمزور ہیں کہ اگر یہ دیوار پر جیسے چل رہی ہیں، ہم پھونک مارتے ہیں تو وہ اڑ کے گر جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم نہیں جانتے ہمارے پاؤں کے نیچے وہ مسل کر مر جاتی ہیں، دم توڑ دیتی ہیں، اور آسانی سے وہ جلد مر جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ انسان کی نظر میں یہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں اور بہت ہی یہ حقیر ہیں، ادنا ہیں، لیکن خدا نے ان کو بھی ایسی حکمت اور دانائی دی ہے کہ گرمی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، سمر سیزن سٹارٹ نہیں ہوا، تو یہ گرمی شروع ہونے سے پہلے اپنی خوراک جمع کر لیتی ہے۔ انسان کو اس سے یہ لیسن ملتا ہے کہ انسان بہت دفعہ ہم سست اور جو ہے لاپرواہی برتتے ہیں، اور ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ برے دن آنے سے پہلے ہم اپنے حالات کو مینٹین کرنا نہیں ہم نے سیکھا، ہم مینیج نہیں کرتے۔ ہم جو ہے خدا نے ہمیں چونٹی سے زیادہ حکمت دانائی دی ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس سے پیش کر کہ برے دن آئیں اس سے پہلے وہ اپنی خوراک حاصل جمع اسٹاک کرے۔ تو وہ خوراک کون سی ہے؟ یہ خوراک عزیزو خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کو اس سے پیشتر کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کلام کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، کوئی کلام سنانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس سے پیشتر کہ لوگ کلام سنانے والا نہ کوئی ملے، خدا کا کلام یہاں بیان کرتا ہے کہ خدا کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو۔ ہمیں خدا کا کلام جو ہماری روحانی خوراک ہے، ہماری روحانی غذا ہے، ہماری روحانی فیڈ ہے، ہمیں اس کا ذخیرہ کرنا ہے۔ پھر سیکنڈ ہم سیکھیں گے صافان کے بارے میں۔ صافان خرگوش کی طرح کا ایک جانور ہے، اور یہ بھی کمزور ہے، کمزور مخلوق ہے، لیکن اس کی ڈیزائر، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چٹانوں کے درمیان اپنا گھر بناتا ہے۔ تو انسان کے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ یہ ایک کمزور سا جانور ہو کر اس کی خواہش یہ ہے کہ میں چٹانیں، پہاڑ جو مضبوط ہیں وہاں پر اپنا گھر بناتا ہے۔ تو بحیثیت خدا نے ہم کو زیادہ حکمت اور دانائی دی ہے۔ ہمیں اس کی نسبت کلام خدا میں لکھا ہے کہ عقل مند، متی کی انجیل
7 बाब जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि अक्लमंद आदमी वो है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। चाहे आंधियाँ आए, तूफान आए, बारिशें बरसें, मींह बरसा, लेकिन जिस अक्लमंद शख्स ने अपने घर की बुनियाद चट्टान पर रखी है, वो घर को चाहे आंधियाँ, तूफान, सैलाब कितनी ठोकरें टकरे मारे, वो नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद मजबूत है, पहाड़ पर है और चट्टान के ऊपर है। और इस चट्टान से मुराद ये रूहानी चट्टान की तरफ इशारा किया गया है। और यीशु मसीह हमारी अबदी चट्टान है। यीशु मसीह अजीज़ो हमारी आसमानी चट्टान है। यीशु मसीह हमारी मजबूत चट्टान है। वो शख्स जिस शख्स की बुनियाद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो दुनिया में किसी किस्म की तूफान आ जाएं, हालात के सबब से, दुखों के सबब से, बीमारियों के सबब से, शैतानी तौर पर कितने ही तूफान आए, वो लिखा है कि उस अक्लमंद शख्स का घर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान यानी यीशु मसीह पर है। अभी हम सीखेंगे नंबर 3, वो है टिड्डियाँ। टिड्डी दल आप जानते हैं कि जब हमला करती हैं तो वो अकेली नहीं उड़ती, बल्कि एक अगर उड़कर जाए तो वो सारी उसको फॉलो करती हैं और किसानों की खड़ी और पकी फसलों को, उनकी सारी मेहनत को वो ज़ाया कर देती, बर्बाद कर देती हैं। टिड्डियों के बारे में लिखा है इनका तो कोई बादशाह नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी गरचे इनका बादशाह नहीं, इनमें ऐसी यूनिटी, ऐसी यगानगत, ऐसी यकजहती है कि ये इत्तेहाद करके जहाँ जिस खेत में जाएं फसलें सब्जियां बर्बाद कर देती हैं। तो अजीज़ो इनके यहाँ पर एका और इत्तेहाद की एग्जाम्पल दी गई है। तो लिखा है कि वो परे बांध कर निकलती हैं, यानी इत्तफाक है उनमें। ज़बूर 133 में लिखा है, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। बहैसियत मसीही हमारे अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए। और मसीह ने तो क्या खूबसूरत बात कही, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। गोया यीशु मसीह ने भी हमें यूनिटी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का सबक दिया है। बहैसियत मसीही आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनमें तफरीके आ जाते हैं और जुदाइयाँ, अलहदगियाँ, और इस तरह उनमें वो यूनिटी फेलोशिप में दिखाई नहीं देती चर्चिस में। आज ज़रूरत है कि बहैसियत ईमानदार हम मसीह की फेलोशिप में एक हों, क्योंकि मसीह हमारा निजात दहिंदा एक है। हमें भी चाहिए कि जैसे बाप और बेटा एक है, इसी तरह हम भी मसीह में सब एक हों। इसी तरह 4th पॉइंट जो हमारा है वो है छिपकली के बारे में, कि छिपकली को भी हम हकीर समझते हैं और कोई भी उसे देखकर खुश नहीं होता, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, लेकिन फिर भी छिपकली की ऐसी ज़बरदस्त विश है कि लिखा है वो अपने हाथों से पकड़ती है और वो शाही महलों में रहती है। तो कितनी ये ज़बरदस्त ख्वाहिश है छिपकली की। छिपकली ये नहीं देखती कि ये फ़कीर गरीब का झोंपड़ा है या ये बादशाह का कोई महल है, वो महलों में भी चली जाती है। तो अज़ीज़ो बहैसियत इंसान हमें छिपकली से भी ये सबक लेसन मिलता है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और आसमां पर जाकर तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूँ। गोया वहाँ पर जो मकान के लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो पैलेस है। बहैसियत मसीही इस दुनिया में खुदा ने हमें इसलिए रखा है कि हम ज़मीन से आसमां की जानिब देखें। हम आसमां पर जो महल हैं, बहैसियत ईमानदार मसीही, हमारी ये ज़बरदस्त ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमने आसमानी महलों में जाना है, वहाँ रहना है, जहाँ हमारा बादशाह, हमारा खुदावंद यीशु मसीह और हम उस बादशाह अपने के साथ हमेशा अब तक रहेंगे। और इसलिए हमें हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम आसमां पर
जाने वाले हों। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। अगर ये कलाम आपको अच्छा लगा है, हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि आपको सवाब मिले, बरकत मिले। थैंक यू सो मच।